3-dimensional geometry, class 6. Previous class ಅಲ್ಲಿ shortest distance between two skew lines ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ k i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ k ಪ್ಲಸ್ lambda into i minus j plus k, i minus j plus k, and r vector is equal to, and r vector is equal to 2i minus j minus k, 2i minus j minus k plus mu into 2i plus j plus 2k, 2i plus j plus 2k. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ಗಿವನ್ ಇದನ್ನ a1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i ಪ್ಲಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ k, b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು i ಮೈನಸ್ j ಪ್ಲಸ್ k, a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i minus j minus k, and b2 vector is equal to 2i plus j plus 2k. Now we want a2 minus a1 alla, therefore now a2 vector minus a1 vector is equal to a2 vector under 2i minus j minus k minus a1 minus I minus 2j minus k. That implies a2 vector minus a1 vector is equal to 2i minus I and I minus j minus 2j and minus 3j minus 2k. a2 minus a1 and next b1 cross b2 alla. Now b1 vector cross b2 vector is equal to determinant of I j k. Next b1 vector is 1 minus 1 1, value of b2 vector 2 1 2. Determinant expand ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, that is equal to I into minus 2 minus 1 minus j into 2 minus 2 plus k into 1 plus 2 minus 3i minus 0j plus 3k. b1 cross b2 ಬಂತು ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ minus 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 plus 0 plus 9 and root 18. 9 2s are the 3 root 2 ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ. Now a2 vector minus a1 vector dot b1 cross b2 is equal to a2 minus a1 under I minus 3j minus 2k, I minus 3j minus 2k dot b1 cross b2 under 3i minus 0j plus 3k, 3i minus 0j plus 3k. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 into 3 ಅಂದ್ರೆ 3, minus of minus plus 0, minus 2 into 3 ಅಂದ್ರೆ minus 6 ಅಂದ್ರೆ minus 3 ಬಂತು ಹೌದಾ. 1 into 3 under 3 I coefficient is 0,
minus into plus minus, 3 2s are 6. Right? Next, direct, we know that shortest distance between two skew lines is equal to modulus of A2 minus A1 dot B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2. That is equal to modulus of minus 3 divided by magnitude of B1 cross B2 under 3 root 2. 3 by 3 root 2 ಬಂತು. 3 get cancel, answer 1 by root 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ರೈತ ಈಸಿದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. A1 B1 A2 B2 ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. R vector is equal to I plus j. R vector is equal to I plus j plus lambda into 2i minus j plus k, 2i minus j plus k, and R vector is equal to 2i plus j minus k, 2i plus j minus k plus mu into 3i minus 5j plus 2k, 3i minus 5j plus 2k. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೊಡೀಸಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು A1 ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು B1 ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು A2 ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು B2 ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5, R vector is equal to 1 minus t into I plus t minus 2 into j plus 3 minus 2 into t, 3 minus 2t into k, and R vector is equal to s plus 1 into I, s plus 1 into I plus 2s minus 1 into j, 2s minus 1 into j plus minus 2s plus 1 into k, 2s plus 1 into k. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ವೆಕ್ಟರು A1 B1 A2 B2 ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ L1 ಈಸ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, R vector is equal to 1 minus t into I plus t minus 2 into j plus 3 minus 2t into k. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ R vector is equal to 1 into I and I minus ti plus tj minus 2j plus 3k minus 2 into tk. ಹೌದಾ? 13 ಪ್ಲಸ್ R ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ಮೂರನ್ನು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ I minus 2j plus 3k ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಉಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಟಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ I ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ 2k. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, R ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ A1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು B1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬದಲು ಟಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus 2j plus 3k
and b1 vector is equal to minus I plus j minus 2k ಹೌದಾ ನೋಡಿ a1 b1 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಬದಲು ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಟು ಬಿ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ a1 b1 a ಟು b2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು given equation of line L2 is R vector is equal to S plus 1 into I plus 2S minus 1 into J minus of 2S plus 1 into K. That implies R vector is equal to SI plus I plus 2SJ minus J minus 2SK minus K. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ಈ ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ 2k. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲಸ್ a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I minus j minus k and b2 vector is equal to I plus 2j minus 2k. ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. a1 a2 b1 b2 ಗೊತ್ತಾಯಿತು. now a2 minus a1 is equal to a2 minus a1 ಅಂದರೆ I minus j minus k, I minus j minus k minus a1 ಅಂದರೆ minus I plus 2j minus 3k. That implies a2 minus a1 is equal to I minus I is 0I minus j plus 2j ಅಂದರೆ plus j minus k minus 3k value is minus 4k. Next now b1 cross b2 is equal to determinant of ijk, value of b1 vector is minus 1 1 minus 2, b2 vector value 1 2 minus 2. Next expand ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, that implies b1 cross b2 is equal to I into minus 2 plus 2 ಹೌದಾ, ಸಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 4 minus 2 2 2s are 4 ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ 4 minus j into 2 plus 2 plus k into minus 2 minus 1. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಐ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 2 2s are 4 ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 4 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಹೌದಾ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಮೈನಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 3k ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು magnitude of b1 cross b2 is equal to square root of 2 square plus minus 4 square plus minus 3 square and 4 plus 16 plus 9 square root of 29 root 29 ಬರ್ತದೆ. The magnitude of b1 cross b2 ಆಯಿತು. Now a2 minus a1 dot b1 cross b2 is equal to a2 minus a1 ಅಂದರೆ 0i plus j minus 4k dot 2i minus 4j minus 3k ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 0 minus 4 plus 4 3s are 12 ಹೌದಾ. 0 into 2 0, 1 into minus 4 value minus 4, minus of minus plus 12
12 minus 4 ಅಂದರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ. ನಾವು shortest distance between two skew lines is equal to formula modulus of a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2 that is equal to 8 divided by root 29 ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ನ ನಾವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ a1 b1 ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a2 b2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ x plus 1 by 7 x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 y plus 1 by minus 6 that is equal to z plus 1 by 1 and x minus 3 by 1 x minus 3 by 1 is equal to y minus 5 by minus 2 y minus 5 by minus 2 z minus 7 by 1 z minus 7 by 1 ಸೇಮ್ ಟೈಪು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು b1 a1 ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗಿವನ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀವಿ. ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ L1 ಈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು x plus 1 by 7 is equal to y plus 1 by minus 6 is equal to z plus 1 by 1 ಅಲ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ through the point ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ z ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅಂದರೆ -1 and direction ratios of b1 vector are a1 equal to 7 b1 equal to minus 6 c1 equal to 1 ಹೌದಾ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ a1 vector is equal to position vector of the point ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ minus I minus j minus k and b1 vector is equal to ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ 7i minus 6j plus k. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ a1 b1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೇಮೇ ಹೌದಾ. ಐಡಿಯಾ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು a1 b1 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ a2 b2 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಥರನೂ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ L2 is x minus 3 by 1 is equal to y minus 5 by minus 2 is equal to z minus 7 by 1 which passes through the point x y z coefficient is 1. Directly sign change ಮಾಡೋದು 3 5 7 and direction ratios of b2 vector are a2 is equal to 1 b2 is equal to minus 2 and c2 is equal to 1. That implies
A2 vector is equal to 3i plus 5j plus 7k and B2 vector is equal to I minus 2j plus k. Next same A2 minus A1 calculate ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ B1 cross B2. Next magnitude of B1 cross B2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮು A2 minus A1 dot B1 cross B2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ A2 minus A1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A2 ಅಂದರೆ 3i plus 5j plus 7k minus A1 ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ I plus j plus k ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3i plus I ಅಂದರೆ 4i plus 6j plus 8k. ಇದು A2 minus A1 ಆಯಿತು. Now B1 cross B2 is equal to determinant of IJK. I coefficient 7 minus 6 1 7 minus 6 1. B2 vector 1 minus 2 1 1 minus 2 1. Expand ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತು. That is equal to I into minus 6 plus 2 minus j into 7 minus 1 plus k into minus 14 plus 6. That is equal to minus 4i. That implies B1 cross B2 is equal to minus 4i minus 6j minus 8k. ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ. Now magnitude of B1 cross B2 is equal to square root of minus 4 whole square minus 6 square plus minus 8 whole square. 16 plus 36 plus 64 and the root of 116 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? Next now A2 minus A1 dot B1 cross B2. A2 minus A1 ಅಂದರೆ 4i plus 6j plus 8k dot B1 cross B2 ಅಂದರೆ minus 4i minus 6j minus 8k ಅಂದರೆ minus 16 minus 36 minus 64 ಅಂದರೆ minus 116. ಹೌದಾ? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿದು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 116 ಬೈ ರೂಟ್ 116 ಅಥವಾ ಇದನ್ನ 116 ಬೈ ರೂಟ್ 116 ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 116 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 116 ಬೈ ರೂಟ್ 116 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನ ರೂಟ್ ಎ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಎ ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಒಂದು ರೂಟ್ 116 ರೂಟ್ 116 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 116 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸೇಮು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ A1 B1 ಬರಿಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ A2 B2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 7 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕು x minus 3 by minus 1 x minus 3 by minus 1 is equal to y minus 4 by 2 is equal to z plus 2 by 1 z plus 2 by 1 and x minus 1 by 1 and x minus 1 by 1 is equal to y plus 7 by 3 y plus 7 by 3 is equal to
z plus 2 by 2 ಹೌದಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 4 minus 2 ಬರಿಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸು -1 2 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 -7 -2 and direction ratios of B2 vector are 1 3 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೌದಾ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. Prove that the given two lines are coplanar. Prove that the given two lines are coplanar. First one, well, first problem. X plus 3 by minus 3, x plus 3 by minus 3 is equal to y minus 1 by 1, y minus 1 by 1 is equal to z minus 5 by 5 and x plus 1 by minus 1, x plus 1 by minus 1 is equal to y minus 2 by 2, y minus 2 by 2 is equal to z minus 5 by 5. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ a2 minus a1 dot b1 cross b2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು 0. ಅದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿವನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ, ಅದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0. If determinant value is 0, then two lines are coplanar. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಸಿ ಇದೆ. ಗಿವನ್ equation of a line is ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x plus 3 by minus 3 is equal to y minus 1 by 1 is equal to z minus 5 by 5. ಹೌದಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ which passes to the point ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು -3 1 5. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 y1 z1 ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ a1 equal to -3, b1 equal to 1, c1 is equal to 5. ಹೌದಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಗಿವನ್ equation of a line is x plus 1 by minus 1 is equal to y minus 2 by 2 is equal to z minus 5 by 5, which passes through the point -1, 2, 5. ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, +1 -1 ಆಯಿತು, -2 ಇರೋದು +2, -5 ಇರೋದು +5. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x2 y2 z2. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ a2 equal to -1, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 5. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to determinant of x2 minus x1 ಅಂದರೆ -1 plus 3, y2 minus y1 value 2 minus 1,
and value of z2 minus z1 is 5 minus 5. But a1 b1 c1, a1 b1 c1 value minus 3 1 5, a2 b2 c2 value, a2 minus 1 b2 2 c2 5, minus 1 2 5. So that is equal to 2 1 0 minus 3 1 5 minus 1 2 5. Expand ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 into 5 minus 10 minus 1 into minus 6 plus 1 plus 0 into minus 6 plus 1. 2 into 5 minus 10 minus 1 into, sorry, minus 15 plus 5 alive. Minus 15 plus 5. Minus 3 into 5 na minus 15, minus of minus plus 5, plus 0 into minus 6 plus 1. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 2 into minus 5 minus 1 into minus 10 plus 0. Okay? Minus 10 plus 10 is equal to 0. Okay? And since determinant value is 0, therefore since delta equal to 0, determinant ಅಂತ delta ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, that implies given two lines are coplanar. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. x minus a plus d divided by x minus a plus d divided by alpha minus delta is equal to y minus a by alpha that is equal to z minus a minus d by alpha plus delta and x minus b plus c divided by beta minus gamma is equal to y minus b by beta that is equal to z minus b minus c by beta plus gamma. Careful of point and ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಈಸ್, ಹೌದಾ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? x minus a plus d by alpha minus delta is equal to y minus a by alpha is equal to z minus a minus d by alpha plus delta, which passes through the point the point ಬರೀಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ therefore a, ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ a, ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ therefore a, minus d the plus d that is equal to x1 y1 z1. the sign change magಬೇಕು. And direction ratios of b1 vector are a1 is equal to alpha minus delta, b1 is equal to alpha, c1 is equal to alpha plus delta. The same given
equation of line L2 is second line equation. X minus b plus c by beta minus gamma is equal to y minus b by beta is equal to z minus b minus c by beta plus gamma, which passes to the point sign change away b minus c comma b plus c, that is equal to x2 y2 z2, and direction ratios of b2 vector are a2 equal to beta minus gamma, b2 is equal to beta, and c2 is equal to beta plus gamma. Next ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Now determinant value, that is equal to determinant of x2 minus x1 ಅಂದ್ರೆ b minus c minus a plus d, b minus c minus a plus d, b minus a, b plus c minus a minus d, b plus c minus a minus d. A1 value alpha minus delta, alpha plus delta. Next A2 under beta minus gamma, beta plus gamma. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೋ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೋ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೋ ಬೀಟಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋತಾನೆ ಕಾಲಮ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ C1 ಚೇಂಜಸ್ ಟು C1 ಮೈನಸ್ C2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. C3 ಚೇಂಜಸ್ ಟು C3 ಮೈನಸ್ C2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ b minus c minus a plus d minus c2 ಅಂದರೆ minus b plus a, alpha minus delta minus alpha, beta minus gamma minus beta. Next same ಇದು as it is C2. C3 changes to C3 minus C2 ಅಲ್ಲ, b plus c minus a minus d minus C2 ಅಂದರೆ minus b plus a, alpha plus delta minus C2 ಅಂದರೆ minus alpha, beta plus gamma minus beta. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಗಾಮಾ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಆಲ್ಫಾ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಗಾಮಾ. ನೋಡಿ C1 ಚೇಂಜಸ್ C1 ಪ್ಲಸ್ C3 ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. C1 ಪ್ಲಸ್ C3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ 0 ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ 0 ಕಾಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಗಾಮಾ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸು, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಗಾಮಾ. ಹೌದಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಂದ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಹಿಯರ್ C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು C3 ಅಲ್ಲ, C1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು C3. ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್
into 0 ಅಂದರೆ 0. If two columns or two rows of a determinant is same or identical, then value of the determinant is 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0 ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಸರ್. Therefore given two lines are coplanar ಹೌದಾ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೌದಾ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಲೈನ್ L1 ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇನ್ನು ಲೈನ್ L2 ಹೌದಾ. ಲೈನ್ L1 ಇಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಏನದು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ B ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ which lies on L1 and B vector is a vector which is parallel to L1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ B vector ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ since L1 and L2 are parallel lines, that implies B vector is parallel to these lines ಅಥವಾ both lines ಹೌದಾ. B vector is parallel to L1 as well as B vector is parallel to L2 ಹೌದಾ. Therefore B vector ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ R vector is equal to A2 vector plus some mu into B vector. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A2 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಬಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಬಿ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ L1 is parallel to L2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಈಸಿ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಇನ್ನು L1 ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 2ನ ಈ ಥರ ತೊಗೊತೀನಿ L2. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A2 ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬಿ ವೆಕ್ಟರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ. ನಾನು ನೋಡಿ ಲೆಟ್ L1 ಅಂದರೆ R vector is equal to A1 vector plus lambda B vector and L2 R vector is equal to A2 vector plus mu B vector. B 2 parallel lines ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ ಹೌದಾ. ಲೆಟ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ L1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ L1. That implies position vector of S is equal to OS vector that is equal to A1 vector. ಬರೀಬೋದಾ? ಅದೇ ಥರ ಲೆಟ್ TB any point on line L2, that implies position vector of T is equal to OT vector that is equal to ಹೌದಾ. OT vector ಅಂದರೆ A2 ಬರೀಬೋದಲ್ಲ.
ಕಡಿತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ಟಿ ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲ್ 1 ತೊಗೊತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಟಿ ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಲೈನ್ L1, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ತೊಗೊತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಟೀಟಾ ಬಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಟೀಟಾ ಬಿ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ, ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ L1 ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ, ಹೌದಾ? L1 ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿನ್ಸ್ SP is parallel to B vector, ಹೌದಾ? SP is parallel to B vector, that implies theta is the angle between ST vector and B vector. ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದಾನೆ? ST vector and B vector, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಟಿ ಪಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಪಾರ್ಟನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾರ್ಟನಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಪಿ ಬೈ ಎಸ್ ಟಿ, ಹೌದಾ? ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು magnitude of A cross B divided by magnitude of A into magnitude of B ಬರಿತಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೋದು ಈಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದು ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಓ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಟಿ ತಾನೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಓ ಎಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಒನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದೇನು ನಮಗಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಡಿರೈವೇಷನ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, A2 - A1 ಡಾಟ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2 ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B1 ಕ್ರಾಸ್ B2.
ಇಲ್ಲಿ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಕ್ರಾಸ್ b ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ b ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು parallel lines r vector is equal to a1 plus lambda b vector and r vector is equal to a2 plus mu b vector is d, that is equal to magnitude of a2 minus a1 cross b divided by magnitude of b. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ parallel lines of the following. First one, r vector is equal to I plus 2j minus 4k, I plus 2j minus 4k plus lambda into 2i plus 3j plus 6k, 2i plus 3j plus 6k and r vector is equal to 3i plus 3j minus 5k, 3i plus 3j minus 5k plus mu into 2i plus 3j plus 6k, 2i plus 3j plus 6k. ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಗಿವನ್ a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I ಪ್ಲಸ್ 2j ಮೈನಸ್ 4k, b ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 6k and a2 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3i ಪ್ಲಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 5k. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? a2 ಮೈನಸ್ a1 ಬೇಕು. ಅಗರ್ ನಾವು a2 ಮೈನಸ್ a1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3i ಪ್ಲಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 5k ಮೈನಸ್ i ಮೈನಸ್ 2j ಪ್ಲಸ್ 4k. ಅಲ್ವಾ? a2 ಮೈನಸ್ a1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 3i ಮೈನಸ್ i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2i, 3j ಮೈನಸ್ 2j ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ j ಮೈನಸ್ 5k ಪ್ಲಸ್ 4k ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ k. ಇದು a2 ಮೈನಸ್ a1. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? a2 ಮೈನಸ್ a1 ಕ್ರಾಸ್ b ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ i j k. a2 ಮೈನಸ್ a1 ಅಂದರೆ 2 1 ಮೈನಸ್ 1, b ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ 2 3 6. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ I into 6 plus 3 minus j into 12 plus 2 plus k into 6 minus 2. ಹೌದಾ? ಹೇಳೋದೇನು? 9i minus 14j plus 4k ಬೈ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಎರಡದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಕ್ರಾಸ್ b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಹೌದಾ, 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 81 ಪ್ಲಸ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 196 ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16. ಹೌದಾ? 196 ಪ್ಲಸ್ 81 ಅಂದರೆ 177 ಬರ್ತದಲ್ಲ. 177 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 293 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ?
ನೋಡಿ 196 ಪ್ಲಸ್ 81 ಅಂದ್ರೆ 277 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ 277 ಪ್ಲಸ್ 16 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 293 ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 36 ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 49 ಅಥವಾ 7 ಬಂತು. therefore distance between two parallel lines is equal to magnitude of a2 minus a1 cross b divided by magnitude of b, that is equal to root 293 by 7 ಬರ್ತಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ಈಸಿ ಇದೆ, ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸಲ್ಲೂ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೇಮ್ ಟೈಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k plus lambda into 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k, and r vector is equal to R vector is equal to 2i plus 4j plus 5k, 2i plus 4j plus 5k plus mu into 4i plus 6j plus 8k, 4i plus 6j plus 8k. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2i plus 3j plus 4k ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4i plus 6j plus 8k ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು? 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I plus 2j plus 3k plus lambda into 2i plus 3j plus 4k and r vector is equal to 2i plus 4j plus 5k plus ನೋಡಿ mu into 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ 2i plus 3j plus 8k, ಸೊ 2i plus 3j plus 4kನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಈಗ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ a1 vector is equal to I plus 2j plus 3k, b vector is equal to 2i plus 3j plus 4k and a2 vector is equal to 2i plus 4j plus 5k. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಮ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೇಮು a1 ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, a2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? a2 ಮೈನಸ್ a1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a2 ಮೈನಸ್ a1 ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರು, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸು, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ 3 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.